Hi, this is Kirtana, Shivida Coaching Center, Anandpur. So, ILP mains classes, English mains classes, 365 days అన్నాం కదండి. సో, ఇది థర్డ్ టెస్ట్ పేపర్. ఫస్ట్ మన ఏదైతే రూల్స్ మనం ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ గ్రామర్ పార్ట్, నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మన గ్రామర్ పార్ట్ కాబట్టి గ్రామర్ పార్ట్ చూద్దాం. డిస్పైట్ హ్యావింగ్ read each sentence to find out whether there is any grammatical or idiomatic error in it. The error, if any, will be in the one part of the sentence. The number of that part is the answer. If the sentence is grammatical and contextually correct, then mark no error as you are ignore errors of punctuation if any. సో ఏంటంటే మనకి ఎర్రర్ పార్ట్ అనేది ఎందులో ఉందని అడగడం జరిగింది. డెస్పైట్ హ్యావింగ్ వర్క్డ్ ఫర్ ఓవర్ ఏ డికేడ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ సెక్టర్, షీ ప్రిఫర్స్ యూజింగ్ ఏ ట్రెడిషనల్ నోట్బుక్ దాన్ రిలయింగ్ ఆన్ డిజిటల్ డివైజెస్ ఫర్ హెర్ డైలీ ప్లానింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అనేది సిలో ఉందండి. 2 ఏంటంటే ఇక్కడ రూల్ ప్రిఫర్ వచ్చినప్పుడు 2నే రావాలండి రూల్ అనేది. సో ప్రిఫర్తో పాటు 2. Next, the council was divided on whether the funds should be allocated to the building of the new library or if they should be used for scholarships. సో మనకి ఇక్కడ వెదర్ వచ్చింది. వెదర్ వచ్చినప్పుడు వెదర్తో పాటు ఆర్ అనేది రావాలి, గ్రామటికల్ రూల్. సో ఆర్ మాత్రమే ఉండాలి, ఇఫ్ రాకూడదు. ఆర్ ఇఫ్ అనేది మనకి రాంగ్ అండి, ఆర్ అనే ఉండాలి, వెదర్ ఆర్. సో ఎర్రర్ ఇన్ డి పార్ట్. The new regulations require that every member of the board, including the CEO, are to submit a detailed report of their activities each quarter. So, మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్లో ఉందండి. సో ఆర్ కాదు, ఈజ్. She could not help but notice that the bouquet of roses laying on the table was fresher than those in the garden. సో మనకి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వర్డ్ ఒకటి ఉందండి, లయింగ్, లేయింగ్. సో లేయింగ్ అంటే దేని మీదైనా పెట్టడం, వేయడం అంటారు. లేయింగ్ అనేది ఏదైనా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టేదాన్ని లేయింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ లయింగ్. లయింగ్ అంటే ఒకటి లై వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి లేయింగ్ అది బొకే ఆఫ్ రోసెస్ అనేది లయింగ్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్, despite the heavy rain, the outdoor concert went ahead as planned, with the band playing their set under the waterproof canopy which protected them and the instruments from getting wet. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, despite the heavy rain, the outdoor concert went ahead as planned. సో ఏదైతే ప్లాన్ చేసినారో అదే టైంలో ఏంటంటే heavy rain. With the band playing, they sat under the waterproof canopy which protected them and the instruments from getting wet. సో వాళ్ళు వాటర్ ప్రూఫ్ క్యానపీ కింద ఉండటం వల్ల సో ఎలాంటి వాటికి బ్యాండ్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, విచ్ ప్రొటెక్టెడ్ దెమ్. సో ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ వెట్. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏం ఉంటే అవి కొంచెం వెట్ అయినాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నో ఎర్రర్. నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్. కాంప్రహెన్షన్ అనేది లాస్ట్లో చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ గ్రామర్. చూస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సస్పెక్టబిలిటీ యాజ్ హైలైటెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో ఇది కూడా ప్యాసేజ్ కాబట్టి ఇది కూడా లాస్ట్లో చేద్దాం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ప్యాసేజ్. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్. It wasn't until the late 19th century that further significant advancements were made, leading to the present modern bicycle design we recognize today. Bicycles have played a vital role in the history of human transportation, evolving through various designs and technologies over the years. Although it paved the way for the development of bicycles, offering a new mode of transportation that was faster and required less energy
than walking. This initial version was propelled by pushing one's feet against the ground, a method that was both cumbersome and inefficient. The first mechanical bike, known as the Draiseni, was introduced in the year 19th century by Carl Darius. Later on, it was the introduction of pedals connected to the front wheel that marked a revolutionary change in bicycle mechanics. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అనేది మనకి ఇట్టుతో అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఇట్టు అంటే ఇట్టుకు ముందు ఏదో ఒక నౌన్ గురించి చెప్తుంది అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ బైసైకిల్స్ అనేది ఒక మనకి నౌన్ అనమాట. సో మేబీ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఆల్దో కాదు, దిస్ అనేది కాదు, ది ఫస్ట్ అంటే దీనికి ముందు ఏదో చెప్తున్నారు, లేటర్ ఆన్ అంటే దాని నెక్స్ట్. సో మన ఛాన్స్ అనేది బీతోనే స్టార్ట్ అయ్యింది. సో bicycles have played a vital role in the history of human transportation, evolving through various designs and technologies over the years. సో మనకి బైసైకిల్స్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సో హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి అంటే హిస్టరీ చూసుకుంటే హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి యూజ్ చేస్తారు, వేరియస్ డిజైన్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. సో దీని నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని గురించి ది ఫస్ట్ మెకానికల్ బైక్. సో బైసైకిల్ని ద ఫస్ట్ మెకానికల్ బైక్ని డ్రైస్ని అంటారు. వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఎర్లీ 19th century. సో ఈ బైసైకిల్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది ఓవర్ ద ఇయర్స్. దాన్ని ఎవరు ఫస్ట్ కనుక్కున్నారంటే కార్ల్ డ్రైయస్ గారు అని చెప్పి అన్నారు. బి నెక్స్ట్ ఈ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? సో ఇది కనుక్కున్న తర్వాత దీని ఒక ఇనిషియల్ వర్షన్ అనేది ప్రొపెల్డ్ అంటే మూవ్డ్ బై పుషింగ్ one's feet against the ground, a method that was the both cumbersome అంటే unmanageable and inefficient. సో దీని ఒక ఇనిషియల్ వర్షన్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక ఫీట్ని పుష్ చేస్తూ ఇంకో ఫీట్ని దానికి అగైనెస్ట్గా ఆపోజిట్లో గ్రౌండ్కి అంటే ఒకటి మనం పెడలింగ్ చేస్తాం కదండి ఒక సైడ్కి ఇట్లా సైక్లింగ్ ఉన్నప్పుడు. సో ఆ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్ అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దాని నుండి ఆల్దో ద paved ద వే అంటే టు మేక్ సంథింగ్ పాసిబుల్, for the development of cycles, offering a new mode of transportation that was faster and required less energy than walking. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సైకిల్ ఒక డెవలప్మెంట్ గురించి అయినప్పటికీ అది ఏంటంటే పాసిబుల్ చేసింది డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది ఫాస్ట్గా అండ్ ఎనర్జీ అనేది అంటే వాకింగ్ మీద ఈ సైక్లింగ్ చేయటం వల్ల తక్కువ ఎనర్జీ అనేది అవసరం ఉంటుంది రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దీని నెక్స్ట్ ఏమంటే సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ వాస్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పెడల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పెడల్స్ ఫ్రంట్ వీల్ పెడల్స్ అనేది కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని నుండి ఏంటంటే బైసైకిల్ మెకానిక్స్ అనేది చేంజ్ అయిందని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా ఏంటంటే సో అదేమి 19th century ఏమీ కాదు, ఈ ఉండే కొద్ది అడ్వాన్స్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి లీడింగ్ టు ద ప్రజెంట్ మోడర్న్ సైకిల్స్ డిజైన్ వి రికగ్నైజ్ టుడే. సో అది ఎంత డెవలప్ అయింది ఎలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మోడర్న్ బైసైకిల్స్ డిజైన్ చూస్తే సో ఇవి మనం రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎలా అయితే రన్నింగ్లో ఉంది సైక్లింగ్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద BEDCFA అరేంజ్మెంట్. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద థర్డ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో రీఅరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమైతే వచ్చిందో BEDCFA అనేది. సో ఇందులో థర్డ్ వచ్చేసి D. సో ఏ ఇస్ ద ఆప్షన్. నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద ఫోర్త్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో రీఅరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఈ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ సెకండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సెకండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఈ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. రీఅరేంజ్మెంట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఎఫ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్టర్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి బి. సో మనకి ఇక్కడతోనే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే పారాజంబల్ ఉందో సో మనకి మిగతా సెంటెన్స్ కనెక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఫస్ట్ది అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు 5 క్వశ్చన్స్ అడిగితే అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయినా
ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఫస్ట్ది ఏంటి స్టార్ట్ అయ్యేది అంటే దాన్ని మన నౌన్ సబ్జెక్ట్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి పెట్టుకున్నా కూడా మనకు ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ sentence passage is split into 4 parts and named A, B, C and D. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentence passage and find out which of the 4 combinations is correct. If the sentence is correct in the given order as it is, then select option no rearrangement required as your answer choice. సో మనకి ఏంటంటే 4 సెంటెన్సెస్ ఇస్తారు. ఈ 4 సెంటెన్సెస్ అనేది డిఫరెంట్గా అరేంజ్మెంట్లో ఉంటుంది. సో మనం ఏంటంటే దాని రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఏంటంటే రీఅరేంజ్మెంట్ లేకపోతే నో రీఅరేంజ్మెంట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో దీనికి వచ్చేసి మనకి మీనింగ్ అనేది అవసరమే లేదు. ట్రిక్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకోవాలని చెప్పే ఉంది. సో డిప్లొమాట్స్ ఇన్ అమెడిస్ట్ ఎయిమింగ్. సో ఇలా 4 సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందా, సితో స్టార్ట్ అవుతుందా, సి, బి అంటే మనకి డితో సెంటెన్స్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వదని చెప్పి ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఏ, సి, బి మనకున్న ఆప్షన్, లేదంటే పూర్తిగా నో రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ డిప్లొమాట్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ నెగోషియేట్ ఏ ప్రికారియస్ సీజ్ఫైర్. సో డిప్లొమాట్స్ అనేది సో దానికి వచ్చేసి ఒక వర్బ్ గురించి చెప్తున్నారు. దీనికన్నా బిఫోర్ మనకి దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఏదైతే సీజ్ఫైర్ గురించో. సో అంటే ఇది ఫస్ట్ రాదని చెప్పి అర్థమైపోయింది. సో ఏ అన్న ఆప్షన్ డిలీట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్ ద కన్ఫ్లిక్ట్ స్ట్రైకెన్ రీజియన్. సో ఇన్ ద కన్ఫ్లిక్ట్ స్ట్రైకెన్ రీజియన్. సో అందులో కన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే జరుగుతుందో స్ట్రైక్ అండ్ రీజన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బీతో కూడా స్టార్ట్ అవ్వదని ఒకటి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి మీద 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. సో కామాతో ఎండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమీ లేదు. సో ఎప్పుడు మన సెంటెన్స్ అనేది కామాతో అనేది ఎండే అవ్వదు అనమాట. సో ఉన్న ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి బి, ఏ అండ్ బి తీసుకుంటే ఏలో వచ్చేసి కామా ఉంది. సో సెంటెన్స్ అనేది ఎండ్ అవ్వదు కాబట్టి ఉన్న ఒక ఆప్షన్ బి. సో ఇలా మనం ఇన్ టైంలో చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే. ది జెనెటిక్ ఇంట్రికేసియస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్, రివల్యూషనరీ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, ప్రామిసింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రైలర్డ్ టు హెరల్డ్ ఏ న్యూ ఎరా ఆఫ్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్. సో మనకి ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఇందాక చెప్పినట్టు కామాతో ఎండ్ అవ్వదు, సి 2తో ఎండ్ అవ్వదు. సో 2 ఆప్షన్స్ బి ఈ రెండింటిని మనం హోల్డ్ చేసి పెడతాం. సో సితో కానీ డితో కానీ ఎండ్ అవ్వదు. సో అక్కడ ఎక్కడ మనకి ఎండింగ్ అనేది ఎక్కడ చూపించింది లేదు. నెక్స్ట్ ద జెనెటిక్ ఇంటర్కేసెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్. సో ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్ జెనెటిక్ ఇంటర్కేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్ గురించి వీళ్ళు చెప్తాం జరుగుతుంది. రివల్యూషనరీ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. సో ఇదేంటంటే ది జెనెటిక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, రివల్యూషనరీ బ్రేక్ త్రూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ ప్రామిసింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ టైలర్డ్ టు అనేది రాదు. హెరల్డ్ ఏ న్యూ ఎరా. సో సెంటెన్స్ అనేది దీంతో స్టార్ట్ అవ్వదు, దీంతో స్టార్ట్ అవ్వదు. సో ఆప్షన్స్ అనేది ఏ అండ్ బితోనే ఉంది. సో సితో స్టార్ట్ అవ్వదని సో డిలీట్ చేసేద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ 2 పోయినాయి, బి అండ్ సి. నెక్స్ట్ ఏ, డి, ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి డీతో అనేది ఎండ్ అవ్వదని అర్థమైపోయింది. సో డీతో ఎండ్ అవ్వదు కాబట్టి రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. రీఅరేంజ్మెంట్ ఎప్పుడు వర్కౌట్ ఏబిసిడి అంటే నో రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే డీతో ఎండ్ అయ్యిద్దని ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు అది కూడా లేదు మనకి. ఏ అండ్ డి అనేది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో బీతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది 2 సెంటెన్స్. ఓకే. రివల్యూషనరీ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ సితో చూద్దాం. బయోటెక్నాలజీ ప్రామిసింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ టైలర్డ్ టు హెరల్డ్ ఏ న్యూ ఎరా ఆఫ్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్, ద జెనెటిక్ ఇంటర్కేసెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్. సో ఇక్కడ మన సెంటెన్స్ అనేది ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్ నెక్స్ట్ ఏదో సెంటెన్స్ అనేది అంటే ఏతో అనేది ఎండ్ అయిద్దని చెప్పి 2 చూపించినారనమాట. సో ఇది కూడా మనం చెప్పలేం. నెక్స్ట్ ఈ కనెక్షన్ కూడా చూద్దాం. నెక్స్ట్ రివల్యూషనరీ బ్రేక్ త్రూస్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ హెరల్డ్ ఏ న్యూ ఎరా ఆఫ్ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్, ప్రామిసింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రైలర్డ్ టు ద జెనెటిక్ ఇంటర్కేసెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్. సో ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ప్రామిసింగ్ చేశారో సో దాని జెనెటిక్ ఇంటర్కేసెస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్స్. సో ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది మనకు క్లియర్గా సెంటెన్స్ని
ఎలాబరేట్ చేస్తుంది అనమాట. డి ఈజ్ ద ఆప్షన్. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ మేనర్లో చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. Environmental advocates rally for urgent action for future generations in action on climate change, highlighting the dire consequences of. సో ఈ ఆఫ్తో ఎండ్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కామా ఉంది, దీంతో ఎండ్ అవ్వదు. సో 2 ఆప్షన్స్, బీతో కానీ సితో కానీ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఏతో ఎండ్ అవ్వదు కాబట్టి బి ఎలిమినేటెడ్, డి ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ నో రీఅరేంజ్మెంట్ ఎలిమినేటెడ్, ఏ అండ్ సి 2 ఆప్షన్స్. సో ఏతో స్టార్ట్ అయితే డితో స్టార్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఏతో చూద్దాం. Environmental advocates rally for urgent action, highlighting the dire consequences of inaction on climate change for future generations. So, the advocates rally for urgent action. సో ఏ నెక్స్ట్ డి వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే అర్జెంట్ యాక్షన్ అనేది హైలైటింగ్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇన్యాక్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్, క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ డిస్రప్షన్, embracing innovation to thrive in and traditional industries adapt increasingly digital economy. సో కామాతో ఎండ్ అవ్వదు, యాన్తో ఎండ్ అవ్వదు. సో 2 ఆప్షన్స్ బి అండ్ సి ఏమున్నాయి, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటి అండ్ ఏ అండ్ డి ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ యాన్ అనేది ఉంది. సో ఇట్లాంటివి చూసుకోండి. యాన్ అని వచ్చినప్పుడు యాన్కి నెక్స్ట్ అనేది మనకు వొవెల్ సౌండ్ వచ్చేదే ఉండాలన్నమాట యాన్తో పాటు. సో బి నెక్స్ట్. సో యాన్ ఇన్ అనేది కనెక్ట్ అవ్వదు సెంటెన్స్. యాన్ ట్రెడిషనల్ అంటే ఇది వచ్చేసి మనకి కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఇస్తుంది, ఓవెల్ సౌండ్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్లీ, యాన్ ఇంక్రీజింగ్లీ. బి నెక్స్ట్ డి రావాలి. బి నెక్స్ట్ డి అనేది ఏమేమి ఉంది, సో ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సో అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఛాలెంజింగ్ పర్సెప్షన్స్ అండ్ పుషింగ్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ, a groundbreaking exhibition showcases the. సో ది అనేది వచ్చినప్పుడు సెంటెన్స్ అనేది ఎండ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ డితో ఎండ్ అవ్వదు, కామాతో ఎండ్ అవ్వదు, అంటే సితో ఎండ్ అవ్వదు, డితో ఎండ్ అవ్వదు. సో సేమ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏతో కానీ బితో కానీ అన్నారు. ఓకే, మళ్ళీ సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ కూడా చూద్దాం. ఛాలెంజింగ్ పర్సెప్షన్స్ అండ్ పుషింగ్. సో ఏమని ఛాలెంజింగ్ చేస్తున్నారంటే బిఫోర్ దట్ ఏదో స్టార్టింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాదు. నెక్స్ట్ డి, ఏ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ ఎగ్జిబిషన్ షోకేసెస్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీస్. సో ఎగ్జిబిషన్ షోకేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 అంటే ప్లూరల్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది. డి నెక్స్ట్ సి. And next, technology, challenging perceptions and pushing the boundaries of creativity. So B is the answer. Next, in each of the questions given below, 4 words are given in bold. These 4 words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is correct as it is, then select option no interchange required as your option. సో మనకి ఏంటంటే 4 స్క్రాంబుల్ చేయటం జరిగింది వర్డ్స్ అనేది. ఆ వర్డ్స్ని ఏంటంటే ఆ సెంటెన్స్లో కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేయటమే అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇండివిజువల్స్ వరల్డ్ వైడ్ గ్రapple with the complexities of digital privacy, balancing national security interest with the rights of governments.
సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రూలో గ్రెపెల్తో విత్ మాత్రమే రావాలి. మన ప్రీవియస్ ఎడిటోరియల్లో చూస్తే నేను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది కొన్ని గ్రామర్ రూల్స్. గ్రెపెల్తో విత్తే రావాలి. సో బి అనేది చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి బి అన్న ఆప్షన్ తీసేయండి. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్స్ వరల్డ్ వైడా లేకపోతే కాంప్లెక్సిటీస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి చేంజ్ అవుతాయి, ఏతో సి చేంజ్ అవుతా, ఏతో డి చేంజ్ అవుతా. సో ఏ అనేది ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవ్వాలి, ఇండివిజువల్స్ వరల్డ్ వైడ్ కాదండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విత్ ద కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ డిజిటల్ ప్రైవసీ. సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండివిజువల్స్తో కాకుండా గవర్నమెంట్ వచ్చేసి వరల్డ్ వైడ్ గ్రపిల్ విత్ ద కాంప్లెక్సిటీస్ ఆఫ్ డిజిటల్ ప్రైవసీ బ్యాలెన్సింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ విత్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. సో విత్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ప్రతి ఒక్క రైట్స్ ఇండివిజువల్స్కి ఉండే రైట్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నారనమాట. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏతో డి. నెక్స్ట్ కన్జర్వేషనిస్ట్ సెలబ్రేట్ ఏ సెన్సెస్ ఇన్ ద రికవరీ ఆఫ్ అన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ యాజ్ ద లేటెస్ట్ మైల్ స్టోన్ రివీల్స్ ఏ డబలింగ్ ఇన్ దర్ పాపులేషన్ నెంబర్స్. ఓకే, సో కన్వర్జేషనిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సెలబ్రేట్ ఇక్కడ కన్వర్జేషనిస్ట్ మనకు అనేది రూలర్లో ఉంది కాబట్టి వర్బ్ అనేది V1లో తీసుకున్నాము. సింగులర్ ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి వర్బ్ కూడా ప్లూరల్లో తీసుకున్నాం. సింగులర్లో ఉంటే మాత్రం వర్బ్ అనేది కన్వర్జేషనిస్ట్ అని ఉంటే సెలబ్రేట్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఏ సెన్సెస్ ఇన్ ద రికవరీ ఆఫ్ యాన్ ఎండేంజర్డ్, యాన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఓవెల్ సౌండ్ అనేది ఉండాలి. సో ఎండేంజర్డ్ అనేది సరిపోయింది. సో బి అన్న ఆప్షన్ అరేంజ్ చేసింది. నెక్స్ట్ ఏతో సి వస్తుందా, సితో డి వస్తుందా, ఏతో డి వస్తుందా చూద్దాం. కన్వర్జనిస్ట్ సెలబ్రేట్ ఏ in the recovery of an endangered species as the latest milestone reveals a doubling in their population numbers. సో మనకి ఏంటంటే సెన్సెస్ రివీల్ చేస్తుంది కానీ మైల్ స్టోన్ రివీల్ చేయదు. సో వీళ్ళు సెలబ్రేట్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే మైల్ స్టోన్ దాటడం వల్ల చేస్తున్నారని చెప్తున్నారనమాట. సో ఏ అండ్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్. గ్లోబల్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ mobilized to combat a sudden outbreak of a rare disease, underscoring the importance of international cooperation in crisis situation. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేది మొబిలైజ్ చేస్తూ టు కంబాట్ సడన్ అవుట్బ్రేక్ ఫర్ ఏ రేర్ డిసీజ్కి, అండర్స్కోరింగ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్. సో మనకి ఏది కూడా ఎర్రర్ అనేది ఏం లేదు, నో రీఅరేంజ్మెంట్. Researchers develop a plastic alternative to biodegradable packaging, herald a significant advance in the fight against global pollution. సో 2 నెక్స్ట్ అనేది మనకి V1 రావాలి. సో ఇక్కడ ఉన్న V1 అనేది అగైనెస్ట్ V1 కాదు, హెరాల్డింగ్ V1 కాదు, బయోడిగ్రేడబుల్ V1 కాదు. సో బయోడిగ్రేడబుల్ అనేది అడ్జెక్టివ్. సో ప్లాస్టిక్ ఈజ్ ద V1. సో A and B interchange. Next. In each of the question below, a statement has been given with a blank. Some words or phrases have been given in the options. Following the statement, choose the most appropriate word or phrase that could fit in the statement to make it contextually meaningful and grammatically correct. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫ్రేజెస్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో గ్రామటికల్గా ఫ్రేజెస్ ఏది ఆ బ్లాంక్కి సూట్ అవుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్లిక్ట్ ద 2 countries ఫైనల్లీ అగ్రీడ్ టు డాష్ దేర్ డిఫరెన్స్. సో ఎన్నో ఇయర్స్ తర్వాత కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఆ 2 countries ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఫైనల్గా అగ్రీ చేసుకుంది వాళ్ళ ఒక డిఫరెన్స్ గురించి ఏమని మాట్లాడుకున్నారు. వేర్ ఆఫ్, లుక్ ఇన్ టు, బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్, బ్రిడ్జ్ ఓవర్, లే ఆఫ్. సో బ్రిడ్జ్ ఓవర్ అంటే టు ఓవర్కమ్ ఫ్రేజెస్. ఏం చేస్తారంటే మేము వీక్లీ వన్స్ కాబట్టి ILP మెయిన్స్ అనేది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో వీక్లీ వన్స్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో
డైలీ ఇవి క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఫ్రేజెస్ మీద ఉన్నాయో ఈ 5 క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ 5 ఫ్రేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రోజుకి 5గా చూసుకోండి. ఈ ఐఎల్పి మెయిన్స్కి ఎవరైతే ఆన్లైన్ యూట్యూబ్లో వింటున్నారో క్లాసెస్కి, ఆఫ్లైన్కి అయితే డైలీ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి పేపర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంటుంది. సో మీకు ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే 9649643354కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. After years of conflict, the two countries finally agreed to dash to their difference. So next, whereof ante to gradually disappear. To gradually disappear. Next, look into ante to investigate. Back out of ante to withdraw from a commitment. Lay off ante ఎవరినైనా డిస్మిస్ చేసేదాన్ని లే ఆఫ్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కంట్రీస్ మధ్యలో ఫైనల్గా అగ్రీ చేసి వాళ్ళకు డిఫరెన్సెస్ని ఓవర్కమ్ చేయడం జరిగింది. సో డి ఈస్ ద ఆన్సర్, బ్రిడ్జ్ ఓవర్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ద టీమ్ ఫైనల్లీ మేనేజ్డ్ టు డాష్ ఏ సొల్యూషన్ టు ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్ ఆఫ్టర్ మంత్స్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ తర్వాత టీమ్ ఫైనల్గా వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం జరిగింది టు ఏ సొల్యూషన్ టు ద కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్. సో ఏదైతే ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉందో దాని సొల్యూషన్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ ఏమేమి వస్తాయి మనకి, కమ్ అప్ విత్ అంటే టు థింక్ ఆఫ్, బ్రేక్ డౌన్ అంటే మనకి ఏదైనా సడన్గా కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయిందంటే ఏదైనా మాల్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ డౌన్. నెక్స్ట్, పుట్ అవే అంటే to put something in its proper place. Go through ante to experience. Turn down ante to refuse. సో ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైతే సొల్యూషన్ అనేది కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్కి వాళ్ళ సొల్యూషన్తో వాళ్ళ టీమ్ అనేది ఫైనల్గా మేనేజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే టు కమ్ అప్ విత్ అని చెప్పమన్నమాట. ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఐ టుక్ హిమ్ ఏ వైల్ టు డాష్ ద లాస్ ఆఫ్ హిస్ పెట్. గెట్ ఓవర్. గెట్ ఓవర్ అంటే టు రికవర్ ఫ్రమ్ సంథింగ్. కాల్ ఆఫ్ అంటే టు క్యాన్సిల్. రన్ ఇంటూ అంటే మీట్ సమ్వన్ బై ఛాన్స్. సెటప్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఆర్ టు స్టార్ట్. బ్యాక్ అవుట్, withdraw from a commitment. సో ఏంటంటే ఇట్ టుక్ హిమ్ ఏ వైల్ టు డాష్ లాస్ ఆఫ్ హిస్ పెట్. సో ఆయనకి ఏంటంటే కొంత టైం పట్టింది, దేనికంటే ఆయన పెట్ని లాస్ అవటం వల్ల ఆయన రికవర్ అవడానికి టైం పట్టింది అనమాట. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. The company decided to dash new policies to improve efficiency. కంపెనీ డిసైడ్ అవటం జరిగింది న్యూ పాలసీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయటం దానికి ఎఫిషియన్సీకి. టర్న్ అప్, టు అరైవ్. గివ్ అప్, టు స్టాప్ ట్రైయింగ్. Hold back, to restrain. Or keep something in control. Put forward,
to propose or suggest, lay off, to dismiss. The company decided to dash new policy to improve efficiency. సో ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక టు సజెస్ట్ టు పర్పస్ మీద న్యూ పాలసీస్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడం జరిగిందనమాట. పుట్ ఫార్వర్డ్. బి ఈస్ ద ఆన్సర్. షీ హ్యాడ్ టు డాష్ హర్ ఫియర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ టు డెలివర్ ద ప్రజెంటేషన్. సో ఆమె ఏంటంటే ఆమెకి భయం ఉన్నా కూడా ఏంటంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో ఆమె ప్రజెంటేషన్ అనేది డెలివర్ చేసిందని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఆమె ఫియర్ని ఏం చేసిందంటే ఆమె ఫియర్ని ఫేసప్ చేసింది, అంటే రివీల్ చేసి ఆమె భయాన్ని లేకుండా చేసుకొని ప్రజెంటేషన్ అనేది డెలివర్ చేసింది అని చెప్పి చెప్తామన్నమాట. బ్రేక్ అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఎస్కేప్ ఫ్రమ్, టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్, face up to deal with something courageously, cut down on, to reduce the amount of something, look down on, to regard or treat someone as inferior. Next, run out of, have no more of సంథింగ్. సో ఆమె ఏంటంటే ఫేస్ అప్, ఆమె కరేజ్ చేసింది, డీల్ చేసుకొని ఆమె డెలివర్ చేసిన ప్రజెంటేషన్ అనేది క్లియర్గా ఇచ్చిందని చెప్పి చెప్తున్నారు. బి ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద 2 columns. Choose the best possible combination of synonyms as your answer from the given options. If there is or no possible combination of synonyms from the options given below, then mark none of these as your answer choice. Enhance, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేయటం అని చెప్పి. నెక్స్ట్, ఎంజిమాటిక్ అంటే డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అని, డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్, అమియబుల్ అంటే ఫ్రెండ్లీ అని. సో పర్పెక్చువల్ అంటే పర్మనెంట్. ఇంటెన్సిఫై అన్న ఇంక్రీజ్ అన్న ఒకటి. క్రిప్టిక్ అన్న డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎన్హాన్స్ అన్న ఇంక్రీజ్, ఇంటెన్సిఫై అన్న ఇంక్రీజ్. ఏ అండ్ ఈ అనే కాంబినేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. కాలం. నెక్స్ట్, ట్రాంక్విల్, ప్రొలిఫిక్, ఇన్ఎఫిబుల్, ప్రొడిజియస్, అడాప్ట్ అండ్ సెరైన్. సెరైన్ అన్న కామే, ప్రొలిఫిక్, ట్రాంక్విల్ అన్న కామే. సో ముందు ఏంటంటే ఏ మీనింగ్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి. ట్రాంక్విల్, సెరైన్ అన్న కామ్. సో ఏతో ఎఫ్ ఉండే కాంబినేషన్, సో ఇది ఉంది. నెక్స్ట్, బీడీ కూడా కాంబినేషన్ అన్నారు. నెక్స్ట్, ప్రొఫెలిక్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్. సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్, గ్రేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఉంటుంది అలా. నెక్స్ట్, ఇన్ఎఫిబుల్ అంటే ఇన్ఎక్స్ప్రెసిబుల్, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేనిది. నెక్స్ట్, ప్రొడిజియస్ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ సంథింగ్. నెక్స్ట్, అడాప్ట్ అంటే వెరీ స్కిల్డ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ద బి. ట్రాంక్విల్ అన్న, సెరైన్ అన్న కామ్. అలా చూసుకొని ఒకటి మనకి మీనింగ్ తెలిసినా కూడా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్, రెసిలియంట్ అంటే స్ట్రాంగ్. నెక్స్ట్, ఇన్నోవేట్ అంటే ఏదైనా న్యూగా ఇన్నోవేట్ చేసేదాన్ని.
నెక్స్ట్ నెఫేరియస్ అంటే మోరల్లీ బ్యాడ్. నెక్స్ట్ కోహెరెంట్ అంటే లాజికల్ అండ్ కన్సిస్టెంట్. హిండర్ అంటే టు లిమిట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సమ్వన్ టు డూ సంథింగ్. నెక్స్ట్ వైల్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్. ఇన్నోవేట్ అంటే న్యూ ఐడియాస్. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి కలుస్తుంది? నెఫేరియస్ అంటే మొరల్లీ బ్యాడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్. సో సి అండ్ డి అనేది మనకి కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది. డి. నెక్స్ట్ రెసిలియంట్ అంటే స్ట్రాంగ్ సంబంధించింది లేదు, అండ్ ఇన్నోవేట్ అంటే న్యూ ఐడియాస్ దానికి సంబంధించింది లేదు. నెక్స్ట్ సోషియబుల్ అంటే సో ఎవరైతే విల్లింగ్ టు టాక్ ఫ్రెండ్లీ వాళ్ళని సోషియబుల్ అంటారు, ఫ్రెండ్లీగా. వ్యూ పాయింట్ అంటే మీకు తెలిసింది పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ సంథింగ్, పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ సాడ్నెస్ అంటే సాడ్గా ఉండేది. నెక్స్ట్ ఫ్రెగైల్ అంటే బ్రేకబుల్. డిలీజీ అంటే కేర్ఫుల్. పర్స్పెక్టివ్ అంటే వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి బి అండ్ ఎఫ్ అనే కాంబినేషన్ కలుస్తుంది. సో ఇది. నెక్స్ట్ in each of the questions given below, a few words are given in 2 columns. Choose the best possible combination of antonyms as your answer from the given options. If there is or no possible combination of antonyms from the options given below, then mark none of these as your answer choice. So enhance అంటే ఇంక్రీజ్ అని చెప్పాను. జోవియల్ అంటే జోక్గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని జోవియల్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఎలాబరేట్ అంటే డీటెయిల్డ్ అని. డిమినిష్ అంటే తగ్గించడం. బెనివోలెంట్ అంటే బెనీ అంటేనే ఒక పాజిటివ్ అని చెప్పి, సో పాజిటివ్ దాన్ని బెనివోలెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్నోవేటివ్ అంటే ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్గా న్యూగా ఉండేదాన్ని ఇన్నోవేటివ్ అంటారు. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే యాంటోనిమ్ అనేది అడగటం జరిగింది. సో ఎన్హాన్స్కి డిమినిష్ అనేది డిక్రీజ్ అనమాట. ఇంకా ఎక్కడ కూడా మనకి డీటెయిల్డ్ అంటే డీటెయిల్డ్గా ఉంది కానీ లెస్ డీటెయిల్ అలా ఏం లేదు. జోవియల్ అంటే ఎవరైతే ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుందో వాళ్ళని జోవియల్ అంటారు. సో దానికి లేదనమాట. సో ఏ అండ్ డి ఈస్ ద ఆపోజిట్. నెక్స్ట్ సి అండ్ ఈ కూడా చూద్దాం, ఎందుకంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండి అని. నెక్స్ట్ డీటెయిల్డ్గా ఉంది, ఇదేం పాజిటివ్గా ఉంది. సో సి అండ్ ఈ అనేది ఆపోజిట్ కాదు, ఏ అండ్ డి ఆపోజిట్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్సో యాంటోనిమ్. క్రూషియల్ అంటే ఇంపార్టెంట్. పర్మనెంట్ అంటే పర్మనెంట్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే క్లియర్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సియంట్ అంటే లాస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ షార్ట్ టైం. లాస్టింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ షార్ట్ టైం. మెటిక్యులస్ అంటే వెరీ కేర్ఫుల్. సిస్టమాటిక్ అంటే సో ఏదైనా ఆర్గనైజ్డ్గా ప్లాన్ చేసేదాన్ని సిస్టమాటిక్ అంటారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆపోజిట్ అడిగారు కాబట్టి పర్మనెంట్గా ఉంది. ట్రాన్సియంట్ అంటే టెంపరీ అని. సో ఆపోజిట్ వచ్చేసి పర్మనెంట్కి ట్రాన్సియంట్. సో బి అండ్ డి అనేది ఇక్కడ కాంబినేషన్. సి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మన ఇప్పటికి ఏంటంటే గ్రామర్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఫైనల్లీగా మనకి రిమైనింగ్ వచ్చేసి ప్యాసేజ్. Read the passage carefully and answer the questions based on the passage. Recent research in the field of nutrition has unveiled the significant impact of gut microbiota on overall health, extending far beyond traditional digestive functions. The study, conducted over
several years and involving a diverse group of participants reveals a complex interaction between dietary patterns, gut microbiota diversity, and the immune system. Researchers have found that a diet rich in fibers such as fruits, vegetables, and whole grains promotes a more diverse and stable gut microbiota, which in turn supports a stronger immune response and reduces inflammation. సో రీసెర్చ్ చూస్తే ఏం చెప్తున్నారంటే ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది హ్యాస్ అన్వీల్డ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్. సో అంటే మెయిన్ ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు అన్వీల్ చేయడం జరిగింది. ఏమని అంటే అన్వీల్డ్ అంటే సంథింగ్ టు షో ఆర్ టు రిమూవ్ ఏ కవర్, సంథింగ్ టు షో or to remove a cover. సో దాని ఒక ఇంపాక్ట్ మైక్రోబయోటా, దాని ఒక ఇంపాక్ట్ ఓవరాల్ హెల్త్ గురించి వాళ్ళు రివీల్ చేయడం జరిగింది. ఎక్స్టెండింగ్ ఫార్ బియాండ్ ట్రెడిషనల్ డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్స్. సో ఏంటంటే డైజెస్టివ్ ఫంక్షన్స్కి అది ఎలా ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి దాని గురించి వాళ్ళు రీసెంట్ రీసెర్చ్లో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్, the study conducted over several years and involving a diverse group of participants reveals a complex interaction between dietary patterns, gut microbiota diversity, and the immune system. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సైంటిస్ట్ రీసెర్చ్ మీద కండక్టెడ్ ఓవర్ ద సెవెరల్ ఇయర్స్ని వాళ్ళు దాని అన్నిటిని కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే ప్రీవియస్గా బిఫోర్ ఇయర్స్ పాస్ట్ ఇయర్స్ నుండి అండ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఏ డైవర్స్ గ్రూప్. సో డైవర్స్ అంటే షోయింగ్ ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్, ఇక్కడ రాస్తాను, షోయింగ్ ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వెరైటీ, ఏ గ్రేట్ డీల్ ఆఫ్ వెరైటీ. సో డిఫరెంట్ డీల్ అని చూపిస్తున్నారు. రివీల్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్. సో అది రివీల్ చేస్తుంది దేనికంటే కాంప్లెక్స్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ డైటరీ ప్యాటర్న్స్కి అండ్ గట్ మైక్రోబయోటా డైవర్సిటీకి అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి. సో ఆ మూడింటిని ఏంటంటే డిఫరెంట్ వాళ్ళ డైట్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ మైక్రోబయోటా వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది, స్టొమక్ అండ్ వాళ్ళకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉందని చెప్పి వీటన్నిటిని ఏంటంటే అది రివీల్ చేయడం జరిగింది. రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ ఏ డైట్ rich in fibers such as fruits, vegetables, and whole grains promotes a more diverse and stable gut microbiota, which in turn supports a stronger immune response and reduce inflammation. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రీసెర్చర్స్ ఏం కనుక్కోవడం జరిగిందంటే డైట్ రిచ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైబర్స్ లైక్ ఎలాంటివి అంటే ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్ ఇవన్నిటిని ఏంటంటే ప్రమోట్ అంటే ఇంక్రీజ్ అని, promote and increase, improve, increase, that found that so promotes a more diverse different varieties గురించి అది చెప్తాం జరిగింది. అండ్ స్టేబుల్ గట్ మైక్రోబయోటా which in turn supports a stronger immune response and reduce inflammation. సో ఏవైతే డ్యామేజ్ అంటే ఏవైతే టిష్యూస్ ఉంటాయో మన స్కిన్ మీద, సో అది కూడా తగ్గిస్తుంది. ఏవైతే ఈ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్, రిచ్ ఫైబర్ ఫుడ్ ఏదైతే తీసుకోవడం జరుగుతుందో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఏదైతే టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయినాయి వాటన్నిటిని తగ్గిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్, కన్వర్స్లీ డైట్స్ హై ఇన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ షుగర్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు ఏ లెస్ డైవర్స్ గట్ మైక్రోబయోటా, potentially leading to increased susceptibility to various diseases including obesity, type 2 diabetes, and certain forms of cancer. The study also highlights the role of fermented foods in enhancing gut microbiota diversity and the potential of prebiotics and probiotics in maintaining gut health. Conversely, so diets in high processed food, so మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నామో అది ప్రాసెసింగ్లో
మనకి డైట్స్ అనేది హై అవుతుంది. అండ్ షుగర్ లింక్ టు లెస్ డైవర్స్. సో షుగర్ లింక్ అవటం వల్ల ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ షుగర్స్ వల్ల మనకేంటంటే ఇది తక్కువ వెరైటీస్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంటుంది అనమాట. గట్ మైక్రోబయోటా పొటెన్షియల్లీ లీడింగ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ సస్పెక్టబిలిటీ, అంటే దానికి సెన్సిటివిటీ, సస్పెక్టబిలిటీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, సస్పెక్టబిలిటీ అంటే సెన్సిటివిటీ టు వేరియస్ డిసీజెస్. సో ఏంటంటే ఈ షుగర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే లెస్ అవుతుంటుంది మనకి మైక్రోబయోటా అనేది. ఫర్దర్గా ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిసీజెస్కి, ఇంక్లూడింగ్ ఒబెసిటీ వస్తుంది అండ్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ అండ్ క్యాన్సర్ కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. ద స్టడీ ఆల్సో హైలైట్స్ ద రోల్ ఆఫ్ ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ in enhancing gut microbiota diversity and potential of prebiotics and probiotics in maintaining gut health. సో వీళ్ళు స్టడీ చేసి ఏమి హైలైట్ చేసి చెప్తున్నారంటే ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ వల్ల మనకి మైక్రోబయోటా అనేది ఎన్హాన్స్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రీబయోటిక్స్ అండ్ ప్రోబయోటిక్స్ కూడా మెయింటెనెన్స్ అనేది హెల్త్ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. మోర్ ఓవర్ ద రీసెర్చ్ అండర్స్కోర్స్ ద ర్యాపిడ్ అడాప్టబిలిటీ of the gut microbiota to dietary changes, suggesting that even short-term modifications in diet can lead to significant shifts in the composition of the gut microbiota. This adaptability points to the potential for dietary interventions to quickly impact health positively and negatively. Moreover, the research underscores the rapid adaptability. The ఏదైతే rapid new conditions ఉంటాయో, so the quality of being able to adjust to new conditions, suggesting that even short-term modifications in diet can lead to significant shifts in the composition of the gut మైక్రోబయోటా. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ఈ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ వల్ల గట్ మైక్రోబయోటాకి అండ్ దాని ఒక డైట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. మళ్ళీ ఇంకా షార్ట్ టర్మ్లో వీళ్ళు ఇంకా ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారంటే డైట్ అనేది కెన్ లీడ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ షిఫ్ట్స్, అంటే డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్గా కంపోజిషన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. దిస్ అడాప్టబిలిటీ పాయింట్స్ టు బి పొటెన్షియల్ ఫర్ డయటరీ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ద యాక్షన్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్వీనింగ్ to quickly impact health positively and negatively. సో ఏంటంటే ఈ అడాప్టబిలిటీ అవ్వటం వల్ల డిఫరెంట్ పొటెన్షియల్ డైటరీ అనేది చేంజ్ అవ్వటం వల్ల వెంటనే ఇంపాక్ట్ అనేది అది పాజిటివ్గా కానీ నెగిటివ్గా కానీ ఫాస్ట్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ద స్టడీ ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లోర్స్ ద ఇంట్రికేట్ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ gut microbiota diversity and the body's metabolism, immune function and even mental health, suggesting a far-reaching influence of diet on well-being. It sheds light on how dietary fibers act as prebiotics, feeding beneficial bacteria in the gut, which produce short-chain fatty acids upon digestion. These HCFAs are crucial for maintaining the integrity of the gut barrier, regulating inflammation and influencing the immune system. సో ఏంటి ఈ ఫర్దర్గా దీని ఒక స్టడీ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. ఇంట్రిసికేట్ అంటే వెరీ డీటెయిల్డ్, డీటెయిల్డ్గా చెప్తుంది అనమాట. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ గట్ మైక్రోబయోటా డైవర్సిటీకి అండ్ బాడీ మెటబాలిజం, ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ గురించి అండ్ ఈవెన్ హెల్త్. సో వీటి గురించి క్లియర్గా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్స్ప్లోర్ చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నారంటే అండ్ ఈవెన్ మెంటల్ హెల్త్లో కూడా సజెస్టింగ్ ఏ ఫార్ రీచింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ డయట్ ఆన్ వెల్ బీయింగ్. సో ఈ మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే డిపెండ్ ఆన్ ఏంటంటే మన డైట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకొని డైట్ మీద డిపెండ్ అయ్యే మనం అనేది ఫర్దర్గా వెల్ బీయింగ్ అంటే గుడ్గా ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. ఇట్ షెడ్స్ లైట్ ఆన్ హౌ డైటరీ ఫైబర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ప్రీబయోటిక్స్, feeding beneficial bacteria in the gut, which produce short-chain fatty acids upon digestion.
సో ఇది ఎలా చెప్తున్నారంటే డైటరీ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రీబయోటిక్స్ ఫీడింగ్ బెనిఫిషియల్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద గట్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. అపాన్ డైజెషన్ మీద ఏంటంటే మనకి తీసుకునే ఫుడ్ని ఫీడ్ చేసేదాన్ని బట్టి దాని ఒక బ్యాక్టీరియా బెనిఫిషియల్ అనేది ఎలా అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. దీస్ ఎస్సీఎఫ్ఏస్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద గట్ బ్యారియర్, రెగ్యులేటింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఎస్సీఎఫ్ఎస్ వీటి ఒక క్రూషియల్ అంటే ఇంపార్టెంట్ మెయింటైనింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే దాని ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ గట్ బ్యారియర్, రెగ్యులేటింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. సో ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే ఇందాక చెప్పాను ఏదైతే టిష్యూస్ డ్యామేజ్ అయినవి, అండ్ గట్ బ్యారియర్స్ అంటే ఏదైతే స్టొమక్, ఇదేమో స్టొమక్ బేస్డ్, ఇదేమో స్కిన్ టిష్యూ బేస్డ్, అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. వీటన్నిటి మీద దాని ఒక మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయి ఉంటుందని చెప్తున్నారు. దిస్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రీసెర్చ్ సజెస్ట్ దట్ సింపుల్ డైటరీ చేంజెస్ కుడ్ హ్యావ్ ప్రొఫౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ హెల్త్ బై మాడ్యులేటింగ్ ద గట్ మైక్రోబయోటా. It opens new avenues for nutritional interventions in the prevention and management of chronic diseases, emphasizing the critical role of diet in health and disease. The findings advocate for a broader public health approach to dietary recommendations, on one that considers the intricate web of interactions between diet, gut, microbiota and long-term హెల్త్ అవుట్కమ్స్. సో దిస్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తున్నారంటే సింపుల్ డైటరీ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కుడ్ హ్యావ్ ప్రొఫౌండ్ అంటే గ్రేట్, ఎక్స్ట్రీమ్, వాటి యొక్క హై ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉందంటే హెల్త్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డైటరీ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా. అండ్ మాడ్యులేటింగ్ ద గట్ బ్యాక్టీరియా మైక్రోబయోటా అంటే గట్ అంటేనే స్టొమక్ బెల్లీకి సంబంధించింది అనమాట. సో వాటన్నిటిని మాడ్యులేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఓపెన్స్ న్యూ అవెన్యూస్. సో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, అవెన్యూస్ అంటే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, డైరెక్షన్స్ ఫర్ న్యూట్రిషనల్ ఇంటర్వెన్షన్స్. సో ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ అయ్యేదాన్ని ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు అనమాట. దాని ఒక ఇంటర్వెన్షన్, న్యూట్రిషన్ ఒక ఇంటర్వెన్షన్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్. సో క్రోనిక్ డిసీజ్కి వాటన్ని ప్రివెంట్ చేస్తూ మేనేజ్ చేస్తుంటుందని చెప్తున్నారు. ఎంఫసైజింగ్ ద క్రిటికల్ రోల్. సో అండ్ ఎంఫసైజింగ్, సో ఏదైతే నోటీస్ చేస్తున్నారో ఎంఫసైజింగ్ అంటే మేక్ సంథింగ్ నోటిసబుల్. నెక్స్ట్ critical role of diet in health and disease. The findings advocate for a broader public health approach to dietary recommendations, one that considers the intricate and very detailed web and interactions between diet, gut and microbiota and long-term health outcomes. So we'll finally ఏమని చెప్తున్నారు కన్సిడర్ చేసి అంటే, సో వెరీ డీటెయిల్డ్, ఇది ఇంట్రికేట్ అంటే డీటెయిల్డ్ అని. సో డీటెయిల్గా ఏం చెప్తున్నారు, మనకు ఫుడ్ ఒక డైటరీని ఎలా హెల్త్ అనేది పబ్లిక్గా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలని చెప్పి అడ్వకేట్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ రీసెర్చర్స్ అంటే. సో మనం తీసుకునే డైట్ మీద అండ్ స్టొమక్ అంటే గట్ మైక్రోబయోటా అంటే స్టొమక్ మీద అండ్ లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ అనేది వాటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ డైటరీ మనం రికమెండ్ చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో క్వశ్చన్స్: what potential health issues are associated with the diets high in processed foods and sugars as found in the study? They are associated with reduced risk of developing obesity, type 2 diabetes and certain cancers. సో మనకి ఏంటంటే అసలు క్వశ్చన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో ఈ ఏదైతే పొటెన్షియల్ అనేది హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద అసోసియేట్ అయ్యి డైట్ ఎలా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ మీద షుగర్స్ మీద ఎలా వీళ్ళు స్టడీ చేయడం జరిగిందని అడుగుతున్నారు. దే ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషియల్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్ మెంటల్ హెల్త్. దే ఎన్హాన్స్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రెడ్యూస్ ద బాడీస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ రెస్పాన్స్. They stabilize the gut microbiota and prevent any rapid changes in its composition. They heighten the risk of diseases like obesity, type 2 diabetes and certain cancers. So this is the answer. E is the answer. Which statement accurately reflects the passages
Description of the effects of dietary fibers on the gut microbiota and overall health. ఏం చెప్తున్నారంటే డైటరీ ఫైబర్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఓవరాల్ హెల్త్ అండ్ స్టమక్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏవైతే ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంది డైటరీ ఫైబర్స్ వల్ల, సో దాని మీద యాక్యురేట్ రిఫ్లెక్ట్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. డైటరీ ఫైబర్స్ డిక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ లీడింగ్ టు వీకెండ్ గట్ బ్యారియర్ ఇంటిగ్రిటీ. సో ఏంటంటే ఈ డైటరీ ఫైబర్స్ వల్ల షార్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ దీనివల్ల అడ్వాంటేజే ఉంటుంది అన్నట్టుగా చెప్పినారు, కానీ ఎక్కడ కూడా తగ్గిద్ది అని ఎక్కడ చెప్పింది లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రైమర్లీ ప్రమోట్ అవుతుంది గ్రోత్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా విత్ ఇన్ ద గట్ మైక్రోబయోటా, అది కాదు. నెక్స్ట్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ప్రొడ్యూసెస్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, అది కాదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైటరీ ఫైబర్స్ యాక్ట్ యాజ్ prebiotics that nurture advantageous microbes which synthesize SCFAs essential for intestinal health. So D is the answer. According to the passage, which actions are suggested to enhance gut microbiota diversity and overall health? So overall health గురించి అండ్ మైక్రోబయోటా గురించి ఇంక్రీజ్ అయ్యేదాని గురించి ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇంక్రీజ్ ద ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్. అవును, incorporating a wide variety of prebiotics and probiotics, okay, emphasizing traditional digestive functions over dietary, no, both 1 and 2. What does the recent research suggest about the relationship between dietary fibers and gut microbiota? ఏం చెప్తున్నారు రీసెంట్ రీసెర్చ్ చూసుకుంటే ఏమని సజెస్ట్ చేస్తున్నారంటే dietary fibers including fruits, vegetables have been shown to reduce microbiota. ఇది అసలు మనకు చెప్పింది. Diet lacking in fiber primarily from fruits and vegetables stabilize gut microbiota but compromise immune system, అది కాదు. క్లియర్గానే ఉంది మనకు మొత్తము. High fiber intakes from fruits, vegetables and cereals promote a varied and equilibrium gut microbiota, bolstering immunological defenses and mitigating inflammation. So C is the answer. Which of the following statements are true based on the information given in the passage? ఏం చెప్తున్నారు అంటే a diet abundant in fibers foster a more varied and robust gut microbiota which bolsters improved immune efficiency. Correct. Long-term dietary alterations are the only way to achieve rapid changes in the composition of gut microbiota. So ఇది ఎక్కడ మనకు చెప్పింది లాంగ్ టర్మ్ అనేది. Dietary modifications can quickly and substantially change the gut microbiota, possible affecting health risks. So this is so 1 and 3. What conclusion does the passage draw about the role of dietary changes in public health? సో ఏమని చెప్తుందంటే సో మనకి ఏంటంటే పబ్లిక్ హెల్త్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని అడాప్ట్ చేసుకొని సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని 3 వేరియస్ చెప్పడం జరిగింది. ఒకటి డైట్ మీద, మైక్రోబయోటా మీద అండ్ హెల్త్ మీద. సో సి ఈస్ ద ఆన్సర్. వాట్ డస్ ద ప్యాసేజ్ ఇంప్లై అబౌట్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గట్ మైక్రోబయోటా డైవర్సిటీ ఆన్ హ్యూమన్ హెల్త్? సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఏమని సజెస్ట్ చేస్తున్నారంటే ఈ గట్ మైక్రోబయోటా గురించి అండ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ గురించి అండ్ దాని ఒక మెటబాలిజం, ఇమ్యూన్ మీద ఎలా రెస్పాన్స్ అవుతుంది, సో వాటన్నిటి గురించి చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో డి ఈస్ ద ఆన్సర్. ది ఎన్హాన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ బై సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్. నెక్స్ట్, చూస్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సస్పెక్టబిలిటీ యాజ్ హైలైటెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో సస్పెక్టబిలిటీ అంటే ఏంటి మనకి అంటే the fact, suspectability meaning the fact that someone or something can easily be influenced, harmed or ineffective. సో దానికి ఏంటంటే యాంటోనిమ్ అడగటం జరిగింది. ఇన్ఫ్రిమిటీ అంటే మెంటల్లీ వీక్నెస్, ఫ్రైలిటీ అన్నా కూడా డెలికేట్ అని. ప్యాసివిటీ అంటే వితౌట్ యాక్టివ్ రెస్పాన్స్, వితౌట్ యాక్టివ్
రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ క్రెడ్యువలిటీ అంటే సో ఏదైనా బిలీవ్ చేసి సంథింగ్ ఈజ్ ట్రూ అనేదాన్ని క్రెడిబిలిటీ. అండ్ ఇన్విజిబిలిటీ అంటే సో ఏదైనా పవర్ఫుల్గా డిఫీట్ చేసేదాన్ని, ఓవర్కమ్ చేసేదాన్ని ఇన్విజిబిలిటీ అంటారు. సో సస్పెక్టబిలిటీ అంటే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేదాన్ని, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవటం, సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేదాన్ని ఆపోజిట్ అనమాట. ఈజ్ ద ఆన్సర్. Choose the most appropriate antonym of the word intervention as highlighted in the passage. So intervention ante the action or process of intervene or to modify health or to improve అనేది ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు. ఎస్చీవ్ అంటే టు అవాయిడ్. ఇంట్రూడ్ అంటే ఎంటర్ వితౌట్ ఇన్విటేషన్. ఇది వచ్చేసి అబ్రిట్యూట్ అంటే టు మీడియేట్, ఇద్దరి మధ్యలో మీడియేటింగ్ చేసేదాన్ని అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఇన్ఫ్రింజ్ అంటే టు యాక్టివ్లీ బ్రేక్ లా. నెక్స్ట్ మీడిల్ అంటే టు ఇంటర్ఫియర్. సో ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇంప్రూవ్ చేసేది, దాన్ని ఆపోజిట్ వచ్చేసి అవాయిడ్ చేసేదాన్ని. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో నాకు ప్యాసేజ్ మీకు డీటెయిల్గా అన్నీ చెక్ చేస్తేనే 1 hour పట్టింది. సో మీకున్న టైంలో ఏంటంటే ఇన్ టైంలో మీరు ఇదే ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ రూల్స్ అన్నీ తరోగా క్లాసెస్ డైలీ ఐఎల్పి క్లాసెస్ అనేది వింటూ ఉంటే పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, సో మీరు కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ నుండి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ 40 ఎంతమందికి ఎన్ని కరెక్ట్ అయినాయో నాకు కామెంట్ చేయండి. సో మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం 964964కి 9649643354 నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ ఓన్లీ మేము మెయిన్స్ మాత్రమే, టెస్ట్లకు మాత్రమే అంటే టెస్ట్లకు కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్గా. సో దానికి ఏంటంటే మీరు ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు సమ్ అమౌంట్ చెప్తారు. సో దానికి మీకు యాక్టివేషన్స్ ఇస్తారనమాట మెయిన్ టెస్ట్స్కి. అండ్ ప్రిలిమ్స్ ప్లస్ మెయిన్స్ కావాలన్నా కూడా ఉంది బోత్. సో ఐఎల్పి బ్యాచ్ అనేది వాళ్ళకి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి 9649643354కి. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ.